Warm welcome for மாதாஜி கேக்குது today's. மாதாஜி. Okay, thank you, Mataji. Warm welcome for today's book reading session. நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், பாத் ஆஃப் பெர்ஃபெக்ஷனுடைய ரெண்டாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இது புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानागंशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं तदान्तिक स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुरपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्विदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदे वनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चगाङ्ग्रहे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः अर्थन्तस्तोदै अभद्राणि वितोनोति सुकृत्सताम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஸ்கிரீன் தெரியுதுங்களா? தெரியுது மாதாஜி. ஆ,
யாராவது ஒருத்தவங்க படிங்க மாதாஜி. இப்போ வந்து நம்ம பாத் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன்ற புக்கு வந்து படிக்கிறோம் வேதா பேஸ்லேருந்து. நேற்று ஒரு முதல் அத்தியாயம் பார்த்தோம். யோகா ப்ராசஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதில் வந்து பக்தி யோகம் தான் சிறந்ததுன்னு அப்படின்றத கிருஷ்ணர் சொன்னார் இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து ரெண்டாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். மாஸ்டரிங் த மைண்ட்ஸ் அண்ட் சென்சஸ். அதாவது புலன்களை வந்து புலன்களையும் மனசுக்கும் வந்து நம்ம வந்து கட்டுப்படுத்த ஒரு கூடியவராக இருக்கணும் இல்லையா? எல்லா புலன்களுக்கு அதிபதியான கிருஷ்ணர் ரிஷிகேஷர் இல்லையா? ஸோ அவர் என்ன சொல்றாரு, நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தி தெய்வீக செயல்களை ஈடுபடுத்தணும்னு சொல்றாரு. யாராவது ஒருத்தங்க படிங்க மாதாஜி. ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு அப்படியே ஒரு 2 பேராகிராஃப் படிங்க. மாதாஜி எத்தனாவது சாப்டர் மாதாஜி? இதான் மாதாஜி மாதாஜி. 6.2 மாதாஜி பகவத்கீதையில. பகவத்கீதை இது முடிச்சிட்டேளா? இந்த இரண்ய கசிப்பு இந்த 10th ஏய் அது இல்லை கேண்டோ. மாதாஜி. அது நான் அப்புறம் இல்லை. ரொம்ப இல்லை நாளா வரலையா நீங்க? நான் ஆன் பண்ணி பார்ப்பேன். கிளாஸ் கிடைக்காது எனக்கு. மாதாஜி, ரெக்கார்ட் ஆயிட்டு இருக்கு, கடைசியில் பேசலாம் மாதாஜி. ரைட் ரைட், யூடியூப்ல வருது இல்ல இது? ம், வருது மாதாஜி. சரி, அதுலயும் நான் பார்த்துக்கிறேன். மாதாஜி இது படிக்கிறீங்களா யாராவது? நான் எப்படி படிக்கிறேன். சொல்லு, படிங்க. எம் சான் எம் சான்யசம் इति प्रभुर् योजं दं विधि बान्धवा न है असन्यासा संकल्पो योगी योगी भवति कासना कास्कना. हरे कृष्णा. அப்படியே அந்த கீழே இருக்க டெக்ஸ்ட் 2 பேராகிராஃப் படிங்க. இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்குது. தமிழ்ல தமிழ்ல படிங்க. தமிழ்ல எனக்கு என்கிட்ட தமிழ் கிடையாது. சரி இருங்க, டிரான்ஸ்லேட் பண்றேன். இங்கிலீஷ் தான் இருக்கு. இங்கிலீஷ் தான் மாதாஜி இருக்கு, பரவாயில்லையா? படிக்க What is முடிஞ்சா called படிங்க. renunciation you should know. To be the same as yoga or linking oneself with the supreme. Oh, son of Pandu, for one can never become a yogi unless he renounces the desire for sense gratification. Bhagavad Gita 6.2. ம். This is the real purpose of the practice of yoga. The word yoga means to join. Although we are naturally part and parcel of the Supreme in our conditioned state, we are now separated. Because of our separation, we are reluctant to understand God and to speak of our relationship with Him, and are even inclined to think of such a discussion as a waste of time. In a church or in a Krishna consciousness temple, we speak of God, but people in general are not very interested. They think it is a waste of time, a kind of recreation in the name of spiritual advancement, and they believe that this time could be better used to earn money to enjoy themselves in nightclub or restaurant. அடுத்தது next வேணுமா? ம். Therefore, it is due to sense enjoyment that we are not attracted to God, and therefore it is said that those who are addicted to sense enjoyment cannot become yogis. That is, they are not eligible to participate in the yoga system. One cannot advance in any yoga system if he partakes in sense gratification and then sits down to try to meditate. This is just a colossal hoax. Such a contradictory activity has no meaning. First of all, yoga means controlling the senses of yoga niyama. There are 8 stages of yoga: yama, niyama, asana, dhyana, dharana, pranayama, pratyahara, and samadhi. In this sixth chapter, in which the Lord speaks of the Sankhya yoga system, he states from the very beginning that one cannot become a yogi unless one renounces the desire for sense gratification. Therefore, if one indulges his sense, he cannot be accepted as a. என்ன இது பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? இதாயிடுச்சு மாதாஜி, ஹைட் ஆயிடுச்சு ஓகே மாதாஜி, மாதாஜி. சார் படிங்க ஹைட் மாதாஜி. ஆயிடுச்சு மாதாஜி. இப்ப தெரியும் ஓகே, பாருங்க. தெரியுது. ஆனா வேற ஃபார் ஒன் ஹூ அதுல இருந்து படிக்கணுமா? இந்த சிக்ஸ்த் சாப்டர் இன் விச் அதெல்லாம் படிச்சுட்டேன் நான். அந்த 4th லைன்லாம் என்னமோ படிக்கணும் வரேன். யோகி படிங்க. யோகா டிமாண்ட்ஸ் ஸ்ட்ரிக்ட்லி இதுல ஃபர்ஸ்ட் லைன் படிக்கவா? அதை he cannot be accepted a yogi demands yoga demands strict celibacy. Yoga demands strict celibacy. In the yoga system, there is no sex life. If one indulges in sex, he cannot be a yogi. Many so-called yogis come from India to America and say, yes,
You can do whatever you like. You can have as much sex as you like. Just meditate. I will give you some mantra, and you will give me some same money. You will give me some money, Nanikara, I think so. According to the authoritative statement of Sri Krishna, one cannot become renounces the desire for sense gratification. This is explicitly stated at the first condition for yoga. Is highlights, Mataji. ம். Aruksar Munir Yogam Karma Karanam Syat Yogaruthasya Tasyavi Tas Tasyaiva Sama Karanam Usiyat. யாரையான்னு படிக்க சொல்றீங்களா? இருங்க இருங்க. இதை ஃபர்ஸ்ட் சரி. என்னன்னு பார்த்துக்கலாம். நான் தமிழ்ல சரி. டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிட்டு. ஸோ ஆரம்பிக்கும் போதே எந்த கோட்பாடோட ஆரம்பிக்கிறார் இந்த ஸ்லோகம்? 6.2லேருந்து ஆரம்பிக்கிறார். யாம் சந்நியாசம் இது ராகூர், இல்லையா? யோகம் தம் விதி பாண்டவா நா ஹை அஸ் அஸ் நா நகை நகை அசந்நியஸ்தோ சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்டனகா. இங்க வந்து என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, துரத்துதல். துற ஒரு வந்து துறவுன்ற வார்த்தைக்கு என்ன பொருள்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நல்லா, இல்லையா? தியாகம், சந்நியாசம், துறவு, யோகா இந்த வார்த்தைக்குள்ள பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாங்கன்றது தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து துறவுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்களின் பலனை வந்து கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது தான் வந்து துரத்தல். அதுதான் உண்மையான துரத்தல். ஓகேவா? யோகா வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கடவுளுக்கும் இந்த ஜீவாத்மாக்கும் ஒரு சம்பந்தம் இருக்கு. அதாவது ரெண்டு பேரையும் இணைக்கிறது தான் வந்து யோகா. ஓகேவா? ஸோ இது கிளியராக நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டுவின் மகனான அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இப்போ எல்லாரும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, தன்னுடைய புலன்களை வந்து திருப்திப்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க, இல்லையா? அப்படி யார் நினைக்கிறோனோ அவனால் என்ன ஆக முடியாது? ஒரு சிறந்த யோகியாக முடியாது. ஓகேவா? அதுக்கு தான் தலைப்பே பார்த்தீங்கன்னா மனதையும் புலனையும் கட்டுப்படுத்துதல். யார் ஒருத்தங்க இதை பண்ணுறாங்களோ அவங்க என்ன ஆக முடியும்? சிறந்த யோகி ஆக முடியும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார். இந்த யோகாவின் பயிற்சி வந்து உண்மையான நோக்கம் இருக்குது. அது என்ன? கடவுள்கிட்ட போய் சேர்றது. கடவுள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்குள்ள பரமாத்மா இருக்கார். நம்ம எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கட்டுண்ட நிலையில இருக்கோம். ஆத்மால வந்து ரெண்டு வகையான ஆத்மா இருக்கு. ஒன்று கட்டுண்ட ஆத்மா, இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்தி பெற்ற ஆத்மா. முக்தி பெற்ற ஆத்மாவுக்கு தெரியும், நான் வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்தா வந்து ஒரு அங்கத்துணுக்கு, எனக்கும் அவருக்கும் வந்து சம்பந்தம் இருக்கு, நான் வந்து அவருக்கு நித்திய சேவக. அதனால பியோர் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க, லவ்விங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க. அதே அந்த கட்டுண்ட ஆத்மா மாயக்குள்ள இருக்கிறதுனால தங்கிட்ட இருக்கக்கூடிய குறைபாடால என்ன பண்ணுது, கடவுளை வந்து புரிஞ்சுக்க முடியல. அது என்னப்பா 4 குறைபாடுகள்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது சீட்டிங் அதர்ஸ், ஏமாத்துறது, கமிட்டிங் மிஸ்டேக்ஸ், தப்பு செய்யறது, அப்புறம் வந்து புலன்கள் வந்து குறைபாடான புலன்கள், இம்பர்ஃபெக்ட் சென்ஸ், அப்புறம் என்ன கிளாஸ்ல இல்லூஷன், அதாவது இருக்கிறத இல்லாத மாதிரி நினைக்கும். ஓகேவா? அதுதான் அந்த பாம்பை வந்து கயிறா நினைக்கும். இது மாதிரி கட்டுண்டு இருக்கிறதுனால அந்த ஆத்மா என்ன பண்ணுது, தனக்கும் வந்து உறவு இருக்கு கடவுள் கூடன்றத தெரிய மாட்டேங்குது. ஓகேவா? அவருடைய உறவை பற்றி பேசுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுது, தயங்குகிறது. ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விவா விவ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா, அதை கூட வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நேரத்தை வீணடிப்பதாக கூட நினைக்க முனைகிறோம். ஸோ கடவுள் பற்றி யாருப்பா பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, ஏதாவது ஒரு போயிட்டு வேலை செஞ்சால் காசாவது வரும்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாங்க நிறைய பேர், இல்லையா? அந்த அளவுக்கு அவங்க கட்டுண்டு இருக்காங்க. அவங்களுடைய அறியாமை எவ்வளோ இருக்குது, இல்லையா? அதே ஒரு கோயில்லையும் சரி ஒரு சர்ச்சிலையும் பற்றி போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து கடவுளை பற்றி பேசினா கூட பொதுமக்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, கோயில் வந்து எந்தனோட இடம், கடவுளோட இடம். அந்த இடத்துல கூட போயிட்டு நம்ம கடவுளை பத்தி பேசினா நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்றது இல்ல, ஆர்வம் காமிக்கிறது இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, எல்லாத்தையும் இவங்க என்ன பண்ணாங்க, இதெல்லாம் நேரம் வேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ காலம் விரயம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்ப எல்லாரும் என்ன இருக்குது, எல்லாருக்கும் வந்து காசு வேணும்.
ஆ? எப்படியாவது காசை சம்பாதிக்கணும் இல்லையா? காசு சம்பாதிக்கணும், சந்தோஷமா இருக்கணும். இப்போ இருக்கிற கலியுகத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் வந்து தான் இந்த மனுஷனுக்கு வந்து தலையோங்கி நிற்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மது, மாது, பணம் இல்லையா? ஸோ இதற்கு பின்னாடி தான் இருக்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கெல்லாம் வந்து நினைக்கிறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு நேரம் இல்லை இல்லையா? ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்றது அவங்களுக்கு எப்படின்னா ஒரு வகையான பொழுதுபோக்காக நினைக்கிறார்கள். மேலும் இந்த நேரத்தை பணம் சம்பாதிக்கலாம், இல்லை இரவு விடுதி, அதாவது நைட் கிளப்ல போயிட்டாங்க, நல்லா சாப்பிட்டுட்டு டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு வரலாம். அதை விட்டுட்டு நம்ம ஏன் இந்த பக்தியில உட்காரணும்னு சொல்லிட்டு இந்த கலியுக ஜனங்கள் நினைக்கிறாங்க. ஓகேவா? எந்த நம்ம வந்து எதுல மயங்கியிருக்கோம்? நான் சந்தோஷமா இருக்கணும், நான் நாக்குக்கு ருசியா சாப்பிடணும், என் கண்ணுக்கு குளிர்ச்சியா நான் சினிமா பார்க்கணும், காதுக்கு குளிர்மையா சினிமா பாட்டை கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? புலன்களுக்கு வந்து திருப்தி பண்றதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம். அந்த முயற்சியில யாரை பத்தி கவலைப்படுறது இல்ல? கடவுளை பத்தி நம்ம கவலைப்படுறது இல்ல. அதனால கடவுள் பக்கம் வந்து திரும்புறதும் இல்லை, அவரால் ஈர்க்கப்படுவதும் இல்லை. ஓகேவா? பட் நம்ம எதால ஈர்க்கப்படுகிறோம்? இந்த ஒரு நியூஸ் பேப்பருக்கு, டிவி சீரியலுக்கு எல்லாத்துக்கும் அடிமையா இருக்கிறோம் இல்லையா? அதனால இந்த தகுதி எதுவுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவர்கள் வந்து என்ன ஆகாது, என்ட்ரி டிக்கெட் இல்லை யோகா பயிற்சியில செய்யறதுக்கு, அவங்களுக்கு தகுதியே இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்றார். யோகா முறையில் பங்கேற்க தகுதியற்றவள், ஃபர்ஸ்டே கேன்சல். ஓகேவா? ஸோ ஒருவர் புலன் இன்பத்தில் பங்கேற்ற பின்னர் தியானம் செய்ய முயற்சித்தால் எந்த யோகா முறையினாலும் முன்னேற முடியாது. நீ உன்னுடைய புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணாம நீ தியானம் மெடிடேஷன் பண்ணியா கூட அதுல வந்து உன்னால முன்னேற முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏன்னா அவன் தியானம் பண்றப்பா மெடிடேட் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கான். அப்ப பஜ்ஜி ஸ்மெல் வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ, அவன் என்ன பண்ணுவான்? கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எழுந்து போய் அங்க போய் சாப்பிடறதுக்கு போயிடுவான் இல்லையா? அதே வந்து இந்த புலன்கள் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு அவன் உட்காந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், எதாலும் டிஸ்டர்ப் ஆக முடியாது இல்லையா? மலைக்கு போயிட்டு இமாலயில போயிட்டு தவம் பண்றேன்னா அங்க குளிர் இருக்கும். காடுல போயிட்டு தவம் பண்றேன்னா புலி இருக்கும். ஸோ எங்க போனாலும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை தான் இருக்கும். ஓகே. அப்போ வந்து தன் புலன்களை கட்டுப்படுத்தி அவன் வந்து தன்னை வந்து கையாள தெரிஞ்சுக்கணும். அதை வந்து எங்க பண்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கார். அஷ்டாங்க யோகா, 8 அங்கங்களை கொண்டதுதான் அஷ்டாங்க யோகா. யம நியமன, எதெல்லாம் செய்யணும் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்ற ஒரு விதிகள் இருக்கு, அதை நம்ம பண்ணணும். யமன்னா வீட்டை விட்டு கிளம்பி போயிடணும். ஓகே, தனியான இடத்துல வாழணும். நியமன்னா வந்து தன்னுடைய புலன்களை உள்வாங்குதல். ஆசனம், ஒரு பத்மாசன போஷர்ல உட்காரணும். கடவுள் மேல தியானம் பண்ணணும். ஓகே. அப்புறம் வந்து தாரணா, அதுக்கு முன்னாடி என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா பிராணாயாமம், மூச்சு பயிற்சி பண்றது. ஓகே. ஆஹ் அஞ்சாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரத்யாகாரம். பிரத்யாகாரம் ஆன பிறகு ஆறாவது வந்து தாரணா. ஏழு வந்து கடவுளை வந்து தாரணானது இனிஷியல் ஸ்டேஜ் ஆஃப் மெடிடேஷன். தியானம் வந்து கடவுளை ஃபுல்லா வந்து நினைச்சு அவர் மேல தவம் பண்றது. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடைசி எட்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சமாதி. தாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா வந்து அவனை லயிக்க ஆரம்பிக்கிறான், அதுதான் வந்து சமாதி. இந்த 8 அங்கங்கள் கொண்ட அஷ்டாங்க யோகா மூலியமா வந்து அவன் எவனை அடையிறார் பார்த்தீங்கன்னா பரமாத்மாவை அடையிறாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பயிற்சி பண்ண கூட அவனுக்கு என்ன வேணும்? புலன்களை அடக்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? சாங்கிய யோகத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, சாங்கிய யோகத்துல வந்து என்ன சொல்றாரு? ஆஹ் ம், சாங்கிய யோக முறையை பற்றி பகவான் பேசும் இந்த 6வது அத்தியாயத்தில், 6வது சாப்டர்ல சொல்லியிருக்காரு. என்ன சொல்றாரு? ஒருத்தன் வந்து யாரு புலன் இன்ப விஷயங்களை வந்து துறக்கலையோ அவங்களால வந்து என்ன பண்ண முடியாது? யோகா பண்ண முடியாது. அதுக்கு தான் நம்ம இஸ்கான்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது நம்ம 16 மாலை ஜெபம் பண்ணணும், 4 விதிகளை பின்பற்றணும். அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏகாதசியான விரதம் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு. அப்ப அந்த அன்னைக்கு ஏகாதசி விரதம் இருக்கும்போது என்ன பண்றோம்? நம்ம வீட்ல அரிசி பருப்பு இல்லாம இல்ல இல்லையா? கடவுள் சொன்ன வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கிறபடி நம்ம வந்து ஒழுக்கமா வாழறோம். ஓகேங்களா? புலன்கள் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றோம். ஓகே. படிப்படியா நம்மள பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், புலன்களை வந்து இந்த பௌதிக விஷயத்துல இருந்து நம்ம உள் வாங்கிக்கிறோம். ஆமை எப்படி ஒரு டேஞ்சர் வந்தா உள் வாங்கிக்குதோ, நம்ம பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம டிவி பாக்குற டைம் எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ, இல்ல ஊர்க்கதை பேசுற டைம் எல்லாம் போயிடுச்சு. ஸோ நம்ம புலன்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி கிருஷ்ணரை நோக்கி நம்ம செயல்படுத்துகின்றோம். ஓகேவா? ஸோ யோகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடுமையான பிரம்மச்சரியத்தை கோருகிறது. ஓகேவா?
ஓகே. யோகா முறையில் பாலியல் வாழ்க்கை இல்லை ஒரு ஆ சரி, அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆ, இந்த மாதிரி வாழ்க்கை இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ யோகா வந்து சொன்னான்னு வச்சுக்கோங்களேன். மேலே நோட்டில் யோகிகள்னு சொல்லிட்டு இந்த யோக பயிற்சிகளை செய்கிறவங்க யோகிகள்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. பலர் இந்தியாவிலிருந்து நிறைய பேர் இந்தியாவிலேருந்து அமெரிக்காவுக்கு போகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் விரும்பியது எல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? பட் என்ன வேதங்களில் சொல்லியிருக்குது, உடல் உறவு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் ஓகேவா, இந்த பாயிண்ட் வேதங்களில் சொல்லியிருக்கு. இங்கிருந்து அங்கே போகிற யோகிகள் என்ன சொல்கிறாங்க, நீங்கள் வந்து எவ்வளோ அளவுக்கு விரும்புகிறோ எந்த செயல்கள் வேணாலும் செஞ்சுக்கலான்னு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதையும் செய்யுங்க, தியானமும் செய்யுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். அது சாத்தியமா? நான் உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு மந்திரம் கொடுக்குறேன், நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க, எனக்கு காசு கொடுங்க. நீங்கள் காசு கொடுங்க, நான் மந்திரம் கொடுக்குறேன். இது எவ்வளோ அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும்? இது வந்து ரொம்ப முட்டாள்தனமானது. ஆனால் கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகாரப்பூர்வமாக வந்து புலன் இன்பத்திற்கு ஒரு விஷயத்தை வந்து துறக்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். யார் துறக்கலையோ அவங்க வந்து யோகி ஆக முடியாது. ஓகேவா? ஸோ அதுதான் இங்கேயும் பகவத்கீதை 6.3 சொல்றார். யோக ருடஷ்ய தஸ்யை ஷம காரணம் உச்சதே. ஸோ அந்த யோகாவின் படிகள், அந்த 8 படிகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? யோக ரூடா, யோக ருக்ஷான்னு சொல்லிட்டு. ஓகே. ஒருத்தன் வந்து என்ன பண்ணணும், புலன்களை கண்ட்ரோல் படுத்தி படிப்படியாக வந்து அவன் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முயற்சி ஏற்கணும். ஓகேங்களா? எனவே அந்த நிலையை அடைந்தவர்கள் உள்ளனர் ஏற்கனவே, இல்லையா? எத்தனையோ பேர் பரமாத்மாவை உணர்ந்திருக்காங்க சமாதி நிலையை போயிட்டு, இல்லையா? பட் மேற்கிந்திய நாடுகளில் என்ன பண்றாங்கன்னா, ஆசன முறையை பயிற்சி செய்ய முயற்சிக்கும் பல யோக சங்கங்கள் உள்ளன. எனவே அவை வெவ்வேறு தோரணையில் அமர்ந்து பயிற்சி செய்கின்றன. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகான்ற வார்த்தைக்கு கரெக்டான பொருள் தெரிஞ்சிக்கவே இல்லை. யோகான்னு சொன்னாவே சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணுறது. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய யோகங்கள் இருக்குது. அதாவது இப்போ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு யோகா இருக்குது, மனசு வந்து நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு யோகா இருக்குது, சேர் யோகா இருக்குது, கோட் யோகா இருக்குது, எத்தனையோ வகையான யோகாங்க பயிற்சிகள் வந்து மேல நாட்டில் செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அது வந்து எப்படி உதவும், உண்மையான தளத்தை வந்து அடையிறதுக்கு உதவாது. ஓகேங்களா? உண்மையான யோகான்னா என்ன, அதன் அமைப்பு என்னன்னு இருக்குன்னா அதன் பரிபூரண நிலையில் இருக்கும். இல்லையா? இந்த உடலை வந்து ஜிம்னாஸ்டிக்னு மாத்திரம் நினைச்சுக்கிறாங்க. ஓகேவா? இந்த உடல் ஜிம்னாஸ்டிக்கில் இருந்து மிகவும் வேறுபட்டது. பட் இதை புரிஞ்சுக்காதவங்க எல்லாம் இந்த உடம்ப வச்சு தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிப்பா, யார் எப்படி இருந்தாலும் ஒருத்தர் ஆரம்ப காலத்திலேருந்தே வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நினைச்சிட்டு தியானம் பண்ணிட்டே இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு என்ன வரும், புரிதல் வரும். அவங்க கிருஷ்ணர் சேவையில தன்னை ஈடுபடுத்துறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜட செயல்களை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா விட்டுடுறாங்க. எதாகி மாதாஜி யாராவது படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ருக்மணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிங்க Hare Hare மாதாஜி. Krishna. ம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிக்கவா மாதாஜி? படிங்க. Padi. யதா ஹினேந்திரியார்த்தேஷு ந கர்ம அனுசஜ்யதே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகாருஷ்க சதோஷ்யதே. அப்படியே கீழே ஒருவர், இருக்கிற 2 பேராகிராஃப் படிங்க. ரொம்ப ஆசைடா எனக்கு இதெல்லாம். ஹரே கிருஷ்ணா எனக்கு மாதாஜி. ஆர்வம் இல்லை. ஒருவர் அனைத்து அதாவது ஜட இந்தியா ஆசைகளையும் துறந்து, கர்மஸ்வ அனுஷஜ்யதே. யாரோ வாசிக்கிறாங்க மாதாஜி. படிங்க படிங்க மாதாஜி, அவங்க ஸ்லோகம் ஒரு படிச்சுட்டாங்க மாதாஜி. ஒருவர் அனைத்து ஜட ஆசைகளையும் துறந்து புலன் திருப்திக்காகவோ அல்லது பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடாமலோ இருக்கும்போது அவர் யோகத்தில் உயர்ந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது. பகவத்கீதை 6.4. இது உண்மையில் யோகாவின் பரிபூரண நிலை. இந்நிலையை அடைந்த ஒருவர் யோகாவை அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. அதாவது அவர் தன்னை உச்ச முழுமையுடன் இணைத்து கொண்டார். ஹரே கிருஷ்ணா. உம் அது எந்த செயல்பாட்டையும் செய்யாது. ஆனால் அது எந்திரத்துடன் சரியாக இணைக்கப்பட்டவுடன் அது சரியாக வேலை செய்து அதன் பல்வேறு செயல்பாடுகளை செய்கிறது. அதுதான் யோகாவின் பொருள். உச்ச முழுமையுடன் இணைவது.
முழு யந்திரத்துடன் இணைந்து சேவை செய்வது. தற்போது நாம் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளோம். மேலும் நமது பொருள் பலனளிக்கும் நடவடிக்கைகள் வெறுமனே நேரத்தை வீணடிப்பதாகும். அத்தகைய செயலில் ஈடுபடுபவர் பகவத்கீதையில் ஒரு மூடா, அதாவது ஒரு அயோக்கியன் என்று விவரிக்கப்படுகிறார். ஒருவர் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கொஞ்சம் ஆயிரக்கணக்கான டாலர்களை சம்பாதித்து ஒரு முக்கியமான தொழில் அதிபராக இருக்கலாம் என்றாலும் பகவத்கீதையில் அவர் ஒரு மூடா, அயோக்கியன் என்று விவரிக்கப்படுகிறார். ஏனென்றால் அவர் சாப்பிடுவது, தூங்குவது, பாதுகாப்பது மற்றும் புலனுகர்ச்சி செய்வதில் தனது நேரத்தை வீணடிக்கிறார். மக்கள் உண்மையில் வீணாக மிகவும் கடினமாக உழைக்கிறார்கள் என்பதை கருத்தில் கொள்வதை நிறுத்துவதில்லை. மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை சம்பாதிக்கும் ஒரு மனிதன் $10 சம்பாதிக்கும் ஒரு மனிதனை விட அதிகமாக சாப்பிட முடியாது. மில்லியன் கணக்கான டாலர்களை சம்பாதிக்கும் ஒரு மனிதன் மில்லியன் கணக்கான பெண்களுடன் இணைய முடியாது. அது அவனது சக்திக்குள் இல்லை. அவனது இனச்சேர்க்கை சக்தி $10 சம்பாதிக்கும் ஒருவனை போன்றது. அவனது உண்ணும் சக்தியும் ஒன்றுதான். அதாவது நமது இன்ப சக்தி வரம்புக்கு உட்பட்டது. எனவே ஒருவர் சிந்திக்க வேண்டும். எனது இன்பம் தினமும் $10 சம்பாதிக்கும் ஆணின் இன்பத்தை போன்றது. எனவே நான் ஏன் மில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் சம்பாதிக்க இவ்வளவு கடினமாக உழைக்கிறேன்? நான் ஏன் என் சக்தியை வீணாக்குகிறேன்? கடவுளை புரிந்து கொள்வதில் என் நேரத்தையும் சக்தியையும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். அதுதான் வாழ்க்கையின் நோக்கம். ஒருவருக்கு பொருளாதார பிரச்சனைகள் இல்லை என்றால் கிருஷ்ண உணர்வை புரிந்து கொள்ள அவருக்கு போதுமான நேரம் உள்ளது. அவர் இந்த விலை மதிப்பற்ற நேரத்தை வீணடித்தால் அவர் ஒரு மூடன், ஒரு அயோக்கியன் அல்லது கழுதை என்று அழைக்கப்படுகிறார். முந்தைய வசனத்தின்படி ஒரு நபர் அனைத்து ஜட ஆசைகளையும் துறந்தவுடன் யோகத்தை அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. நாம் யோகத்தில் முழுமையாக நிலை பெற்றவுடன் நாம் திருப்தி அடைகிறோம். நாம் இனி ஜட ஆசைகளை அனுபவிப்பது இல்லை. நாம் இனி புலன் திருப்திக்காகவோ அல்லது புலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபடவோ மாட்டோம். பயனோக்கு செயல்பாடு பற்றி பேசும்போது புலன் திருப்திக்காக மேற்கொள்ளப்படும் செயல்களை குறிப்பிடுகிறோம். அதாவது நம் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் பணம் சம்பாதிக்கிறோம். ஒருவர் நல்லொழுக்கம் உள்ளவராக இருந்தால் அவர் புனிதமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். அவர் தொண்டு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் புனிதமான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார். அவர் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு பணத்தை நன்கொடையாக வழங்குகிறார். மருத்துவமனைகள், பள்ளிகள் போன்றவற்றை திறக்கிறார். இவை நிச்சயமாக நல்லொழுக்க செயல்கள் என்றாலும் அவை இறுதியில் புலன் திருப்திக்காகவே. இது எப்படி? உதாரணமாக, நான் ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் உயர்கல்வி கற்றவனாக மாறுவேன். நான் ஒரு கல்வி நிறுவனத்திற்கு நன்கொடை அளித்தால் எனக்கு நல்ல கல்வி வசதிகள் கிடைக்கும். மேலும் எனது அடுத்த ஜென்மத்தில் உயர்கல்வி கற்றவனாக மாறுவேன். இவ்வாறு கல்வி கற்ற நான் ஒரு நல்ல நிலையை அடைவேன். நல்ல அளவு பணத்தை பெறுவேன். பிறகு இந்த பணத்தை நான் எவ்வாறு பயன்படுத்துவேன்? புலன் திருப்திக்காக. இவ்வாறு இந்த அறம் மற்றும் பலநோக்கு செயல்பாடுகள் ஒரு வகையான சுழற்சியை உருவாக்குகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணன். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸோ ஹரே இந்த கிருஷ்ண. பேராகிராஃபோட மீனிங் பார்க்கலாம் நம்ம. ஸோ ஒருவர் ஜட ஆசைகளை துறந்துட்டு புலன் திருப்திக்கோசமோ பலன் நோக்கு செயல்களை செய்யாமலும் இருந்தா அவன் எந்த இடத்துக்கு போயிருக்கான்? எந்த நிலையில இருக்கிறான்? யோகத்தில் உயர்ந்தவனாய் இருக்கிறான் இல்லையா? ஸோ யோக நிலை கடையணும்னா 3 விஷயங்கள் பண்ணணும் ஒருத்தர். அதாவது ஜட ஆசைகள் இருக்கக்கூடாது, புலனை திருப்தி பண்ணணும்னு நினைக்கக்கூடாது,
அப்புறம் பலன் நோக்கு செயல்களை செய்யக்கூடாது. இது மாதிரி இருந்தால் அவன் வந்து உயர்ந்த நிலையான யோகத்தில் இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ அந்த நிலையில் இருக்கிற வந்து பார்த்தீங்கன்னா உண்மையான அந்த பரிபூரண நிலையை அடைந்தவனாக கருதப்படுகிறது. ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது? அவர் தன்னை உச்ச முழுமையுடன் இணைத்து கொண்டார். அப்படின்னா உச்ச முழுமையுடன் என்ற இது இங்க யாரை குறிக்குது? உச்ச முழுமை யார்கிட்ட இருக்கு? முழுமையானவர் பகவான். யார்? பகவான். பகவான் இல்லையா? அவர் கூட இணைக்கிறாரு. அதாவது அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இங்க பிரபுபாதா ஒரு உதாரணம் கொடுக்குறாரு. அதாவது ஒரு மெஷின் இருக்குது, ஒரு இயந்திரம் இருக்கு, அதுல இருந்து ஒரு ஸ்க்ரூ விழுந்துடுச்சு இல்லையா? அப்ப அது சரியா வேலை செய்யுமா? தெரியாது. பார்த்தா ஸ்க்ரூ வந்து சின்னதுதான் இல்லையா? அந்த போல்டு நெட்டு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? டகடகான்னு இருக்கும், வேலையே செய்யாது. அது மாதிரி நம்ம உடம்புல கூட நான் என்ன பெரிய ஆளு, நீ என்ன பெரிய ஆளுன்னு கண்ணு நாக்கு மூக்கு விரல்லாம் சண்டை போட்டுட்டு விரல் வந்து நான் உன் கூட இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தனியா போயிடுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதனால அந்த விரலுக்கு பலன் இருக்குமா? இருக்காது. இருக்காது இல்லையா? அது மாதிரி தான் இந்த ஏட்டி போட்டிலாம் இருக்கிறதுனால எந்த பொருளும் இல்லை அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஸோ நம்ம யாரோட இணைந்து வேலை செய்யணும்? நமக்குள்ள பகவான். இருக்கிற பரமாத்மாவோட இணைந்து வேலை செய்யணும். அப்பதான் என்ன ஆகும்? நம்ம உச்ச முழுமையுடன் இணைவது, முழு இயந்திரம் அந்த மிஷின் நல்லா வேலை செய்ய முடியும். நம்ம இப்ப என்ன இருக்கோம்? எப்படி இந்த உடல்ல இருந்த ஒரு அங்கம் துண்டிக்கப்பட்டதோ, நம்மளும் கடவுள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய உறவு வந்து பட்டுள்ளது. இதை வந்து அவன் என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை பாகவதம் அதெல்லாம் படிச்சு புதுப்பிச்சுக்கணும். துண்டிக்கப்பட்ட உறவை இல்ல, மறைந்து போன உணர்வை வந்து புதுப்பிச்சுக்கணும். அப்படி செய்யாம இருந்தா அவனை வந்து என்னன்னு சொல்றாங்க? மூடா, கரெக்டாக. இல்லைன்னா வந்து அயோக்கியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேப்பா. இன்னொருத்தன் இருக்கான், தான் வந்து நல்ல தொழில் பண்றதுனால அவனுக்கு என்ன எவ்வளவு காசு வருது? ஆயிரக்கணக்கான டாலர்களை வந்து சம்பாதிக்கிறான். அதனால அவன் என்ன ஆகலாம்? பெரிய தொழிலதிபர் ஆகலாம். இருந்தாலும் அவன் பகவத்கீதை படி அவன் எப்படியாப்பட்டவன்? அவன் ஒரு உண்டு. மூடன், அயோக்கியன் இல்லையா? ஏனென்றால் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எதுக்கோசம் நேரத்தை செலவழிக்கிறாரு? சாப்பிட்றது, பரசம்பளம். தூக்குறது, பாதுகாக்கிறது, புலனுணர்ச்சி செயல்களை செய்யறது. இந்த மனுஷனும் அதை தான் செய்யறான், நாய்கள் மிருகங்களும் அதை தான் செய்யறான். அதனால அவனும் மனுஷனா இருந்தா கூட உயர்ந்த நிலையில் இல்லைன்றத சொல்றார். ஓகேவா? மக்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயங்கள் பண்றாங்க. காலையில வந்து என்ன பண்றாங்க? கஷ்டப்பட்டு நாயா பேயா வேலை செய்றாங்க. ஓகேவா? ரெகுலர் டியூட்டி பண்றது இல்லாம ஓட்டி எல்லாம் வேற பண்றாங்க. அதுக்கு அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நைட்ல இரவு நேரத்துல என்ன பண்றான்? ஒன்னு தூங்குவான், இல்லைன்னா உறவு கொள்வான். இந்த ரெண்டு விஷயத்த பண்ணிட்டு தன்னுடைய வாழ்நாட்களை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றான். ஸோ மில்லியன் கணக்கான டாலர்கள் அவன் சம்பாதிச்சுட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். சம்பாதிக்கும் ஒரு மனிதன் $10 சம்பாதிக்கும் மனிதனுக்கு விட காட்டிலும் அவன் வந்து அதிகமா சாப்பிட முடியுமா? முடியாது. முடியாது. முடியாது இல்லையா? எல்லாரும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு தான் சாப்பிடுவாங்க இல்லையா? சோ அவன் நிறைய காசு சம்பாரிச்சான்னு சொல்லிட்டு நிறைய சாப்பிட முடியுமா? இல்ல தானே, அதே வயிறு தானே. அதே மாதிரி ம். அவனால பல பெண்கள், ஒரு மில்லியன் பெண்களோட வந்து உடல் உறவை வச்சுக்க முடியுமான்னு அதுவும் முடியாது. ஏன்னா அது அவனது சக்திக்குள்ளேயே இருக்கல இல்லையா? கொஞ்சம் சாப்பிட்டா அதிகமா சாப்பிட்டாவே என்ன பண்றோம்? அப்பா எனக்கு அஜீரணம் ஆயிடுச்சுன்னு என்னென்னமோ தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஏதாவது குடிக்கணும் ஜீரணக்கிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு கஷாயம் வச்சு குடிச்சிட்டு இருப்போம் இல்லையா? அது மாதிரி தான் சொல்றாரு. இந்த ரெண்டு விஷயத்த ஒரு மனுஷன் புரிஞ்சுக்கணும். அவனுக்கு எவ்வளோ ஆகுது, எவ்வளோ அளவுக்கு முடியுதோ அவ்வளோ அளவுக்கு தான் சாப்பிட முடியும். அதே மாதிரி தான் உடல் உறவு வச்சுக்கிறது கூட. ஸோ அப்போ வந்து அந்த புலன்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திருப்தின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு தான் இருக்கு. அந்த பாயிண்ட்டை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒவ்வொரு புலன்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட அளவுக்கு தான் வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியும். அதற்கு பிறகு அதை வந்து திருப்திப்படுத்தவே முடியாது. ஓகேங்களா? அதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கேள்வி போட்டுக்கலாம். இப்போ எல்லாருடைய சந்தோஷம் ஒரு அளவுக்கு தான் இருக்குன்னு போது $10 சம்பாதிக்கிறவன் ஒருத்தன் வந்து என்ன செய்யறான்? கேள்வி கேட்கலாம். நான் ஏன் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு சம்பாதிக்கணும்? மில்லியன் கணக்கா நான் ஏன் சம்பாதிக்கணும்? அவனோட சந்தோஷமும் அவ்வளோதான், என்னோட சந்தோஷமும் அவ்வளோதான்.
இல்லையா? அப்ப நான் ஏன் இவ்வளோ அளவு கஷ்டப்பட்டு டயர்டாகி வேலை செய்யணும்? அந்த கேள்வி நல்ல கேள்வி தானே. அந்த டைமை விட்டுட்டு அவன் என்ன பண்ணலாம்? அந்த நேரத்தை கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம், இல்லையா? அதுதான் வாழ்க்கையின் நோக்கமும். ஓகேவா? ஒருத்தங்களுக்கு வந்து நமக்கெல்லாம் பொருளாதார பிரச்சனை இல்லைப்பா, ஏற்கனவே பிரபுபாதா சொல்லியிருக்கார், சிம்பிள் லிவிங் அண்ட் ஹை திங்கிங். அதுபடி நம்ம வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டு போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிருஷ்ணருக்கோசம் டைம் வந்து நம்மளால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். இல்லை எதிர் வீடு வந்து மாளிகை கட்டிட்டாங்க, நானும் மாளிகை கட்டணும்னா அப்போ என்ன ஆகுது? நம்ம நேரத்தை வந்து வீணடிச்சிட்டு இருக்கிறோம். அப்படி எவன் ஒருத்தன் வீணடிக்கிறானோ அவன் வந்து மூடன், அயோக்கியன், கழுதைன்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். ஓகேவா? ஸோ இந்த பத்தியில என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மனிதன் வந்து ஜட ஆசைகளை துறந்து யோகத்தை அடைந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஓகேவா? ஒரு விஷயம் பண்ணாவே நம்ம எங்க ஆகிறோம்? டைரக்டா ஜம்ப் ஆகுறோம் யோக நிலைக்கு, இல்லையா? ஸோ அங்க போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கும் வந்து திருப்தி இருக்கும், இல்லையா? அப்படி அந்த இடத்துக்கு போயிட்டான்னா அவனுக்கு மறுபடியும் இந்த ஜட ஆசைகள் மேல பற்றுதலோ விருப்பமோ இருக்காது. ஓகேங்களா? ஸோ அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலநோக்கு செயல்களை வந்து ஈடுபட மாட்டான். ஓகேவா? பற்று வச்சுட்டு அவன் வாழ்ந்துட்டு இருக்க மாட்டான் வாழ்க்கைய. ஓகேவா? ஸோ நம் புலன்களை திருப்திப்படுத்துவதற்காக நாம் பணம் சம்பாதிக்கிறோம், இல்லையா? ஒருவர் நல்லொழுக்கம் உள்ளவராக இருந்தால் புனித செயல்களில் ஈடுபடுவார். சரி, ஒருத்தர் வந்து நல்லா சம்பாதிக்கிறாருப்பா, ஒழுக்கமா சம்பாதிக்கிறார், இன்னும் கொஞ்சம் நல்லவரா இருந்தாருன்னு பார்த்துக்கோங்களேன், சம்பாதிச்ச காசை வந்து புனித செயலுக்கோசம் யூஸ் பண்றாரு. என்னென்ன பண்றாரு? ஒன்று ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறதுக்கு காசு கொடுப்பாரு, இல்லை கல்வி நிறுவனத்துக்கு காசு கொடுப்பாரு, ஏழை மாணவங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு கொடுப்பாரு, இல்லை வந்து ரோடை மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஏதாவது காசு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாரு, மரம் செடி கொடிகளை காட்டுக்க இந்த ரோட் சைட் சாம்பிளிங்ஸ் எல்லாம் வைப்பாங்க, இல்லையா? அதுக்கு அப்புறம் வந்து ப்ளூ கிராஸ் சொசைட்டி, இதுக்கு ஏதாவது ஒன்று வந்து ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருப்பார். ஓகே, ஏன்னா அவன் கொஞ்சம் நல்லவளா இருக்காது, என் கையில் இவ்வளோ காசு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இது நல்ல விதத்தில் வந்து பண்ணுறார். ஸோ இதனால அவனுக்கு என்ன நன்மை வரும்? நான் கல்வி நிறுவனத்துக்கு நன்கொடை கொடுத்தேன்ப்பா, ஸோ எனக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும் அடுத்த ஜென்மத்தில்? எனது அடுத்த ஜென்மத்தில் உயர்கல்வி கற்றவனாக மாறுவேன். இவ்வாறு கல்வி கற்ற நான் ஒரு நல்ல நிலையை அடைவேன், நல்ல அளவு பணத்தை பெறுவேன். பிறகு அந்த பணத்தை நான் எவ்வாறு பயன்படுத்துவேன்? புலன் திருப்திக்கோசம். ஒருத்தருடைய எக்ஸாம்பிள் சொல்றார். ஒருத்தர் நல்லவளா இருக்கான், எல்லா வேலையும் பண்ணான், அடுத்த ஜென்மத்தில் அவன் செஞ்ச புண்ணிய காரணத்தினால நல்ல குடும்பத்தில் பிறக்கான், கஷ்டம் எதுவும் இல்லை, மறுபடியும் நல்ல படிப்பு, நல்ல உத்தியோகம், நல்ல மனைவி எல்லாம் கிடைக்குது. ஓகே, மறுபடியும் அவன் என்ன பண்ணுறான்? அதே காசையை தான் மறுபடியும் சம்பாதிக்கிறான். அப்போ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன்? அந்த சுழற்சிக்குள்ளேயே தான் போயிட்டு இருக்கான், தன்னுடைய புலன திருப்திக்கோசம். காசு சம்பாதிச்சா ஓ மனசு சந்தோஷமா இருக்கு, ஏன்னா இவன் பெரிய கோட்டையாதிபதிப்பான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது கேட்கறதுக்கு காதுக்கு சந்தோஷம், இல்லையா? நம்ம 4 பேர் நம்மளை பார்த்து 4 பேர் எழுந்து வணக்கம் சொன்னா சந்தோஷம். ஸோ என்னத்துக்கு அடிமையா இருக்கான்? புலன் இன்பத்திற்கு அடிமையா இருக்கிறான். ஓகேவா? ஸோ அவன் பிறப்பு இறப்பு சுழற்சிக்குள்ள இருந்துட்டே இருக்கிறான். ஓகேங்களா? மாதாஜி, இந்த நெக்ஸ்ட் இந்த பேராகிராஃப் யாராவது படிங்க. ஓகே. ஸோ நம்ம கேள்வி கேட்டுக்கலாம். சிறந்த வாழ்க்கை தரம் என்றால் படிக்கிறீங்களா யாராவது? யோகம் என்பது புலன் திருப்தி, அதான் மாதாஜி. இல்ல இல்ல, சிறந்த வாழ்க்கை தரம். வேற யாராவது வாசிக்கிறாங்களா? வாசிக்கவா மாதாஜி? யாரும் வாசிக்கலன்னா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சிறந்த வாழ்க்கை தரம் என்ற சொற்றொடரை நாம் அடிக்கடி கேட்கிறோம். ஆனால் இதன் அர்த்தம் கொஞ்சம் பொடியா இருக்கிறதுனால கஷ்டமா இருக்கு. இதன் அர்த்தம் என்ன? அமெரிக்காவில் வாழ்க்கை தரம் இந்தியாவை விட உயர்ந்தது என்று கூறப்படுகிறது. இரு நாடுகளிலும் சாப்பிடுவது, தூங்குவது, தற்காத்துக் கொள்வது மற்றும் இனச்சேர்க்கை, கடவுள் எங்க மாதாஜி காண மாதாஜி, ஒரு கீழே நிமிஷம் இருங்க, போயிடுச்சு. சைஸ் பெருசு பண்ணீங்க சொன்னீங்க இல்லையா? ஒன்னொன்னா தான் கீழே. வரேன் வரேன் வரேன். ஓகே. ஒரே நிமிஷம். ம். ஆ ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே. இரு ஆனால் இரு நாடுகளிலும் சாப்பிடுவது, தூங்குவது, தற்காத்துக் கொள்வது மற்றும் இனச்சேர்க்கை செய்வது ஆகியவை உள்ளன. நிச்சயமாக அமெரிக்காவில் உணவின் தரம் சிறப்பாக இருக்கலாம், ஆனால் உண்ணும் செயல்முறை உள்ளது. உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் என்பது உயர்ந்த ஆன்மீக உணர்தலை குறிக்காது. இது சிறந்த உணவு, தூக்கம், இனச்சேர்க்கை மற்றும் தற்காப்பு ஆகியவற்றை குறிக்கிறது.
இது பலன் தரும் செயல்பாடு என்று அழைக்கப்படுகிறது. மேலும் இது புலன் திருப்தியை அடிப்படையாக கொண்டது. யோகம் என்பது புலன் திருப்தி அல்லது பலநோக்கு செயல்களுடன் எந்த தொடர்பும் இல்லை. யோகம் என்பது பரமனுடன் இணைவதை குறிக்கிறது. கடவுளை காண்பதற்காக துருவ மகாராஜா கடுமையான தவங்களை செய்தார். இறுதியாக அவர் சுவாமி கடவுளை கிருதார்த்தோ கண்டபோது கிருதார்த்தோ கண்டபோது சுவாமி கிருதார்த்தோ சுவாமி வரம் வரம் ந யாஷே, என் அன்பான கடவுளே, நான் இப்போது முழுமையாக திருப்தி அடைந்துள்ளேன். நான் வேறு எதையும் கேட்கவில்லை. நான் உங்களிடமிருந்து வேறு எந்த எந்த வரத்தையும் விரும்பவில்லை. துருவ மகாராஜா ஏன் வரங்களை கேட்கவில்லை? வரம் என்றால் என்ன? பொதுவாக வரம் என்பது ஒரு பெரிய ராஜ்யம், ஒரு அழகான மனைவி, சுவையான உணவு போன்றவற்றை பெறுவதை குறிக்கிறது. ஆனால் ஒருவர் உண்மையில் கடவுளுடன் இணைந்திருக்கும் போது அவர் அத்தகைய வரங்களை விரும்புவது இல்லை. அவர் முழுமையாக திருப்தி அடைகிறார். சுவாமி கிருதார்த்தோஸ்மி வரம் ந யாச்சே. ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த ரெண்டு பற்றியும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்கள் சிறந்த வாழ்க்கைன்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நமக்கும் வந்து மேலே நாட்டுக்கும் கண்டிப்பாக வித்தியாசம் இருக்கும். அது என்ன, அது வந்து ரிச் கண்ட்ரி. பட் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரி இல்லையா? நம்ம இன்னும் அந்த அளவுக்கு வந்து டெவலப் ஆகலை. ஓகேவா? ஸோ அங்கே பொருளாதார வசதியெல்லாம் நிறைய இருக்குது. பட் அங்கே இருக்கிறவங்களும் சாப்பிட்றாங்க, தூங்குறாங்க, தன்னை தற்கா தற்காத்து கொள்கிறார்கள், இனப்பெருக்கம் செய்கிறார்கள். பட்டு உண்ணும் உணவு இருக்கு இல்லையா? அந்த உண்ணும் செயல்முறை வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உணவின் தரம் வந்து வித்தியாசம் இருக்கும் இல்லையா? அங்கே எல்லாமே வேற ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் இருக்கும். நம்மளது வந்து பார்த்திங்கன்னா தானிய வகைகள் இருக்குது இல்லை? நம்ம உணவு கலாச்சாரம் வேற, அங்கே உணவு கலாச்சாரம் என்னதான் இருந்தாலும் அங்கே உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் இருக்குது. நம்ம ஊரில் என்ன இருக்குது? உயர்ந்த ஆன்மீகம் இருக்குது. உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் இருந்தால் அது வந்து உயர்ந்த ஆன்மீகத்தை வந்து குறிக்காதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது? உயர்ந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை இருக்குது. நம்ம வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சி இருந்தால் கூட தட் இஸ் பெட்டர்னு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா, யோகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புலன் திருப்தி அல்ல. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், யோகான்ற செயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இணைத்தல், கடவுளையும் நம்மளையும் வந்து இணைக்கிறது. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணக்கூடாது? புலன் திருப்தி செயல்களை செய்யக்கூடாது, பலன் நோக்கு செயல்களை செய்யக்கூடாது இல்லையா? எதையுமே இல்லாமல் பரமனுடனும் நன்னையும் வந்து இணைக்கிறது இல்லையா? அதுதான் வந்து துருவ மகாராஜர் என்ன பண்ணாரு? எங்கள் தாத்தாவோட பெரிய ராஜ்யத்தை வேணும்னு சொல்லிட்டு போனார் காட்டுக்கு இல்லையா? நாரத முனியோட கைடன்ஸோட போயிட்டு தவம் பண்ணார் இல்லையா? சுவாமி கிருதோர்த்தா இஸ்மி வரம்னா யாச்சே. கடவுளுக்கு பார்த்த உடனே அவர் என்ன பண்ணுறாரு? அவருக்கு என்ன எதில் திருப்தி அடைஞ்சிச்சு? கடவுளுடைய தரிசனத்தில் திருப்தி அடைஞ்சிட்டார் இல்லையா? ஸோ அச்சோ, நான் வந்து என்ன கேட்டேன்? ஒரு கண்ணாடி துண்டுக்கு கேட்டுனே, வைரம் போல் நீங்கள் இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு எதுவும் வேணான்னு அப்படின்னு கேட்குறார். ஓகேவா? ஏன்னா வரம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ராஜ்யம், ஒரு அழகான மனைவி, சுவையான உணவு, இதெல்லாம் தான் குறிக்குது வரம் சொன்னேன். பட் இவர் அவருடைய அழகையும் அவரை பார்த்தோன்னே என்ன ஆச்சு அவருக்கு? எனக்கு இதெல்லாம் வேணாப்பா, நான் தெரியாமல் கேட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு துருவ மகாராஜா ஃபீல் பண்ணுறார். ஓகேவா? ஈவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேற்றும் பார்த்தோம், பிரகலாத மகாராஜா கிட்ட வந்து நரசிம்மர் ஏதாவது வந்து வரம் கேளுப்பான்னு சொல்கிறார். அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறார் நரசிம்மர் கிட்ட? பிரகலாதா, எனக்கு இது வந்து பிஸ்னஸ் இல்லை, நான் உங்ககிட்ட பண்ணிட்டு இருக்கிறது வந்து பிஸ்னஸ் இல்லை, அதனால் எந்த ஒரு வரம் வேண்டாம் எனக்குன்னு அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ அதுதான் வந்து சுவாமி கிருத்தார்த்தோ இஸ்மி வரம் நாயச்சே. எப்பவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள்லாம் வந்து யாருமே வந்து வரத்தை கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா? அறிவில் குறைந்தவர்கள் தான் வரத்தை கேட்பாங்க. அப்புறம் தூய பக்தர்களோட வீட்லேயே வந்து தெரு வாசலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முக்தி வந்து காத்துட்ருக்கோம் இல்லையா? பட் அவங்க அதை கூட வேண்டான்னு சட்டை செய்யாமல் இருப்பாங்க. ஆ அது அவங்க எதுக்கு? அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? பக்தி தான் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே துருவ மகாராஜாவோட ஸ்டோரியை சொல்கிறாங்க. அவர் ஆரம்பத்தில் வந்து ரொம்ப ஆசையாக தான் இருந்தார்.
என்ன சித்தி முன்னாடி உத்தான பார்த்தா நம்மளை கண்டுக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அம்மா கீழே போய் அலறாங்க இல்லையா. ஸோ அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, நீ கரெக்டு தான்ப்பா, உங்க அம்மா சித்தி சொன்னாங்க இல்லையா, அது கரெக்டு தான். நான் வந்து இது மாதிரி அப்பா மடியில் உட்கார போனேன். சித்தி வந்து என்ன சொன்னாங்க, உனக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து நீ கொடுத்து வைக்கல, உனக்கு கொடுப்புன்னு அவர் மேலே உட்காரணும்னு நினைச்சேன்னா நீ போயிட்டு நாராயணனை வணங்கிட்டு என் வயிற்றுல வந்து பாரு, அப்போ உனக்கு தகுதி இருக்கு உங்க அப்பா வயிற்றுல பறக்கிறதுக்குன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த வார்த்தையை கேட்டோன்னே அந்த 5 வருஷ துருவனுக்கு வந்து ரொம்ப துக்கம் தாங்கல. ஏன்னா அவன் பிறப்பால ஒரு சத்திரியன், இந்த அவமானத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா பெருசா நினைச்சுக்கிறான். அதனால போயிட்டு அவங்க அம்மா கையில சொல்றாரு. அவங்க அம்மா அவங்க சித்தி சொன்னது கரெக்டு தான்ப்பா, நீ போய் நாராயணனை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணு அப்படின்னு கேக்குறாங்க. ஸோ அவங்க அம்மா வந்து நல்வழி காமிக்கிறாங்க. ஸோ நாரதர் முனி வந்து மூல மந்திரம் சொல்லி அனுப்புறாங்க. ஸோ அவரும் வந்து தவம் பண்றாரு. அவர் வந்து தவம் பண்றதை பார்த்துட்டு கடவுள் என்ன பண்றாரு, அவர் முன்னாடி பிரதட்சணம் ஆறார். அப்போ வந்து அவர் தவங்கள் பண்றார். எனது அங்க இருக்கக்கூடிய உலர்ந்த உலர்ந்த இலைகளை கனிகளை நீரெல்லாம் சாப்பிட்டு அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து சுவாசத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணி மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி தியானம் பண்றார் இல்லையா. அப்ப வந்து என்ன ஆகுது, தன்னுடைய இருதயத்துல பார்த்த பரமாத்மா நாரனை வந்து அவர் முன்னாடி நிக்கிறார் இல்லையா. ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது அவருக்கு என்ன ஃபீல் பண்றாரு, நான் போயிட்டு ஒரு கூழாங்கல்ல வந்து தேடிட்டு இருந்தேனே, எனக்கு விலை மதிப்புள்ள நகைகள் கிடைச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கையில சொல்றார், எனக்கு வந்து திருப்தியா இருக்கு, எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். இந்த ஜட உலக இன்பம் எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. இதுதான் வந்து திருப்தி, உண்மையான திருப்தி. கடவுளை பார்த்த உடனே அந்த யோகத்தின் நன்மை அவர் அடைஞ்சிட்டார் இல்லையா. ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். ஸோ புலன் திருப்தியை பண்ணணும், அதுக்கு முயற்சி பண்ணணும், அதெல்லாம் கிடைக்கவே கிடைக்காது. ஸோ கடவுளை வந்து திருப்தி பண்றதுக்கு வந்து நம்ம முயற்சி பண்ணா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம புலன்கள் வந்து திருப்தி ஆயிடும். ஓகேங்களா. ஸோ வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த கீ ஜெய். नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जी। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय हरे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. हरे कृष्णा टू एवरीवन.